विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स हा चॅप्टर डिस्कस करणार आहोत. अगदी शॉर्टमध्ये. वेटेज ऑफ दिस टॉपिक फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन इज 6 marks. What are alcohols? See this structure. In alcohols, hydroxyl group is directly attached to sp3 hybridized carbon atom or saturated carbon atom. Now see all these three structures. In this structure, hydroxyl group is directly attached to a benzene ring, and this carbon atom is a sp2 hybridized carbon atom. In this structure also, OH group is attached to a sp2 hybridized carbon atom. So these are nothing but the phenols. So phenols are the organic compounds or organic hydroxy compounds in which OH is directly attached to a aromatic ring or benzene ring. But here if you observe, OH group is attached to a saturated carbon atom, that is sp3 hybridized carbon atom, and this sp3 hybridized carbon atom is directly attached to aromatic ring or benzene ring. So this compound is nothing but an example of aromatic alcohol. Classify the following alcohols as primary, secondary, tertiary and allylic and benzylic alcohols. आता कसं ओळखायचं ते बघा. सी दिस स्ट्रक्चर. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॅश जर असेल तर दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज अ allylic. And if OH group is attached to this carbon atom, which is sp3 hybridized carbon atom, and which is further bonded or attached to a carbon-carbon double bond, असं जर स्ट्रक्चर पाहायला मिळत असेल तर हे allylic अल्कोहोल असणारं आहे. इथे पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की OH group is attached to this carbon atom. It is an example of secondary alcohol. This is primary alcohol because primary alcohols contain CH2OH group. Secondary alcohols contain CHOH group. परंतु हा कार्बन पुन्हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जोडलेला दिसतोय, म्हणजे हे allylic अल्कोहोलचं एक्झाम्पल आहे, बट इट इज अ सेकंडरी. In this structure, OH group is attached to a saturated carbon atom and it is further attached to carbon-carbon double bond. So this is an example of allylic alcohol, but it is a tertiary alcohol because this carbon is a tertiary carbon. In this case, OH is bonded to sp3 hybridized carbon atom, which is directly bonded to aromatic ring. So this is an example of side chain alcohol, aromatic अल्कोहोल असणारं आहे. पण यामध्ये कार्बन विच इज डायरेक्टली अटॅच टू बेन्झीन रिंग इज कॉल्ड अ बेन्झिलिक कार्बन. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ बेन्झिलिक अल्कोहोल. दिस इज ऑल्सो बट इट इज अ प्रायमरी अल्कोहोल अँड हिअर OH is attached to a saturated carbon atom which is directly attached to benzene ring. Allylic नाही तर ते बेन्झिलिक अल्कोहोल आपल्याला पाहायला मिळतं, बट इट इज अ सेकंडरी alcohol. Ethers are the organic compounds in which divalent oxygen is attached to two alkyl groups which may be same or different, or two aryl groups, or one alkyl and one aryl असं पण असणार आहे. दोन सारखे असतील ऑक्सिजनला जोडलेले अल्काइल ग्रुप तर सिमेट्रिकल, अँड इफ टू डिफरंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटॅच्ड टू divalent oxygen atom then called mixed or unsymmetrical ethers. इथं CH3CH2OH स्ट्रक्चरल फॉर्ममध्ये दाखवलं आहे. दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बिनॉल कार्बन, अँड कार्बिनॉल कार्बनला जर अल्काइल ग्रुप इथं जोडला असेल तर त्याचं नाव लिहायचं मिथाइल कार्बिनॉल. म्हणजे CH3CH2OH इज नथिंग बट इथाइल अल्कोहोल, बट अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टीम इट इज नेम्ड ॲज अ मिथाइल कार्बिनॉल. हे स्ट्रक्चर दिसतं आहे. तर याचं अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टीम द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोविंग कंपाऊंड इज सो अँड सो. तर दिस ग्रुप इज अटॅच टू दिस कार्बन ॲटम विच इज कॉल्ड कार्बिनॉल कार्बन. त्यामुळे दिस ग्रुप इज आयसोप्रोपाईल. सो नेम इज आयसोप्रोपाईल कार्बिनॉल. बघा, तुम्हाला जर असं स्ट्रक्चर दिलं असेल
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्किन. तर इकडं ॲरो दाखवला आहे, त्याच्यावर लिहिलं असेल B2H6 इन प्रेझन्स ऑफ टेट्राहायड्रोफ्युरॉन ॲज अ सॉल्वंट. आणि पुन्हा लिहिलं असेल त्याने OH मायनस मीन्स अल्कली H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईड. आणि इकडं जर लिहिलं असेल ॲरो काढून H2SO4 आणि H3O प्लस, तर इकडचा ॲरो दाखवतो आहे की सेकंडरी अल्कोहोल्स मिळतील. तयार होणारा अल्कोहोल तो प्रायमरी अल्कोहोल असणारा आहे. म्हणजे हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन ऑफ अल्किन आणि ॲसिड कॅटलाइज हायड्रेशन ऑफ अल्किन्स एकाच वेळी 2 प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर अल्डिहाइड्सचं रिडक्शन कॅटलिटिक हायड्रोजनेशन केलेलं आहे बाय इन प्रेझन्स ऑफ निकेल ऑर पॅलॅडियम किंवा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड अँड वॉटर और हायड्रोनियम आहे. यापासून अल्डिहाइड ग्रुपमधला जो C डबल बॉन्ड असणार आहे इट इज रेड्यूस टू CH2OH और CHOH म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल्स तयार होतात. पण इथं आपण असं दाखवलं एक स्ट्रक्चर की अल्डिहाइड आहे परंतु CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO आहे. पण इथं जर हायड्रोजन इन प्रेझन्स ऑफ निकेल हीट म्हटलं असेल तर मात्र कार्बोनिल ग्रुप ॲज वेल ॲज CC डबल बॉन्ड जो असणार आहे तो दोन्हीही रेड्यूस केला जातो आणि CH3CH2CH2OH हे स्ट्रक्चर मिळतं किंवा ते अल्कोहोल मिळतं. पण लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड आणि हे रिएजंट दाखवले असतील आणि हे स्ट्रक्चर दिलं असेल तर व्हेन लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड इज यूज्ड देन इट रेड्युसेस ओनली कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट इन अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स बट इट डज नॉट रेड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेन्झिन डाऊस प्रोसेस आहे पहा. क्लोरोबेन्झिन हा Cl डायरेक्टली अटॅच टू कार्बन दॅट इज sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम. त्यामुळं अल्कली हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर इज रिक्वायर्ड. इथं 150 आहे ॲक्च्युली 300 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणारं आहे. तर हा सॉल्ट तयार होईल सोडियम फिनॉक्साईड आणि त्याचं हायड्रोलिसिस जर केलं इन प्रेझन्स ऑफ मिनरल ॲसिड तर इट गिव्ज अ फ्री फिनॉल. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्युमिन isopropyl benzene air oxidation in presence of cobalt naphthenate at 423 Kelvin. अंडर हा ऑक्सिजन जो असणार आहे तो CH बॉन्ड वर ॲड होतो डायरेक्ट. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड अँड विच ऑन ॲसिड हायड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल अँड व्हॅल्युएबल बाय प्रॉडक्ट दॅट इज ॲसिटोन. यावरी द इंटरमिजिएट एक्स इन द फॉलोविंग रिॲक्शन इज म्हणजे इथं एक्स म्हटलं आहे आणि कोणता इंटरमिजिएट आहे याचं स्ट्रक्चर दिलं आहे ते आयडेंटिफाय करायचं आहे. हे पहा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ॲनिलिन म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ ॲनिलिन टू फिनॉल. तर हे डायझोटायझेशन प्रोसेस असणार आहे. रिॲक्शन कॅरिड आउट ॲट 273 केल्विन. HNO3 NaNO2 आणि HCl मिक्सचरपासून हे तयार केलं जातं. बेन्झिन डायअझोनियम क्लोराईड हा तयार होतो. त्याचं हायड्रोलिसिस केलं की फिनॉल विथ लिबरेशन ऑफ नायट्रोजन आपल्याला मिळतं. लॅबोरेटरी टेस्ट म्हटलं आहे पण त्याच्यावर प्रश्न विचारतो फिनॉल इज ॲन ॲसिड बट डज नॉट रिॲक्ट विथ NaOH KOH NaCO3 अँड अल्कली मेटल. तर NaHCO3 बरोबर तो रिॲक्ट होत नाही. डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्कोहोल चं आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे. ल्युकास टेस्ट असणारी आहे. जनरल रिॲक्शन ROH HCl इन प्रेझन्स ऑफ एनहायड्रस झिंक क्लोराईड गिव्स RCl. OH इज रिप्लेस बाय Cl. तर इथं लुकास रिएजंट बरोबर टर्शरी अल्कोहोल्स रिॲक्ट्स फास्ट अँड देर इज अ इमिजिएट फॉर्मेशन ऑफ व्हाईट टर्बिडिटी तयार होते. सेकंडरी अल्कोहोल्स बरोबर ज्यावेळी ही रिॲक्शन आपण कॅरी आउट करू लुकास रिएजंट बरोबर त्यावेळी आफ्टर फ्यू मिनिट्स देर इज अ आफ्टर 4 to 5 मिनिट्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी. आणि लेस रिॲक्टिव्ह कोण असणार तर प्रायमरी अल्कोहोल्स कारण तिथं हिटिंग केल्याशिवाय ऑइली लेअर तयार होत नाही. द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोविंग म्हणजे हे 4 स्ट्रक्चर दिले जातील आणि त्यांच्या ऑर्डर्स इथं खाली ऑप्शनमध्ये दिल्या जातील. तर त्या फिनॉल्स जे असणार आहेत फिनॉल्स आर मोर ॲसिडिक दॅन अल्कोहोल्स कारण यांची जी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तयार होणारी आहेत ती त्यांची स्टॅबिलिटी जास्त आहे म्हणजे H दिल्यानंतर. तर इथं काय होतं हे इथाईल ग्रुप आहे किंवा 3 मिथाईल ग्रुप दॅक्ट ॲज अ
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर डोनेटिंग ग्रुप एक्झिबिट पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे इथं पॅरानायट्रोफिनॉल इज फाउंड टू बी मोर ॲसिडिक दॅन फिनॉल. Salicylic acid is treated with acetic anhydride in presence of concentrated H2SO4 gives aspirin or acetyl salicylic acid. तर या रिॲक्शनमध्ये what happens, the H of OH which is directly attached to benzene ring gets replaced by acetyl group, that is the CH3CO group. म्हणजे इथला H रिप्लेस न होता तो इथला होतो, त्यामुळं प्रॉडक्ट लक्षात घ्या तो हा तयार होतो ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड, दॅट इज नथिंग बट ॲस्पिरिन इज अ जेनरिक मेडिसिन. यावर प्रश्न विचारतो. प्रायमरी अल्कोहोल्स आर कन्वर्टेड इन टू अल्डिहाइड्स बाय यूजिंग PCC because it does not oxidizes further aldehyde into acid. याचं ऑक्सिडेशन परत होत नाही, त्यामुळे PCC इज द बेस्ट टू ऑप्टेन द अल्डिहाइड फ्रॉम प्रायमरी अल्कोहोल्स. कॉपर मेटल बरोबर आहेत. इथं प्रायमरी आणि सेकंडरीच्या बाबतीमध्ये डिहायड्रोजिनेशन होऊन अल्डिहाइड कीटोन तयार होतं. तर इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहोल देर इज अ डिहायड्रेशन, अल्किन तयार केलं जातं. ही रिॲक्शन फुल फोकसमध्ये टाका. रिमर टिमन रिॲक्शन. फिनॉल क्लोरोफॉर्म इन प्रेझेन्स ऑफ अल्कली, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, डायक्लोरो कार्बिन तयार होतं याच्यामध्ये. हा इलेक्ट्रोफाईल आहे, इथे इलेक्ट्रॉन पेअर असली तर इलेक्ट्रोफाईल तयार होतो. तो इंटरमिजिएट अल्कलीवर रिॲक्शन केली की सॉल्ट तयार होईल आणि हायड्रोलिसिस केलं की सॅलिसिल अल्डिहाइड तयार होतं. आणि कोब्ज रिॲक्शनमध्ये बघा, कार्बन डायऑक्साईड 398 केल्विन 6 ॲटमॉस्फिअरला पास करून सोडियम फिनेटपासून सोडियम सॅलिसिलेट तयार केलं तर विच ऑन हायड्रोलिसिस गिव्ह सॅलिसिलिक ॲसिड. म्हणजे रिमर टिमनमध्ये नेमकं काय होतं आणि कोबमध्ये काय होतं, जम्बलिंग होण्याची शक्यता असते, काळजी घ्या. विल्यमसन सिंथेसिस रिॲक्शन हे नीट बघा. इथं sodium ethoxide which acts as a strong base, so it withdraws H plus from one of the beta carbon atom and there is a formation of isobutene or isobutylene product. विद्यार्थी दाखवतात की इथला Cl काढायचा, Na काढायचा आणि डायरेक्ट O आणि C2H5 असं जोडून दाखवायचं, तसं ते होत नाही. रिॲक्शन ऑफ इथर विथ हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड बघा. RORHX गिव्स RX प्लस ROH आणि पुन्हा ही रिॲक्शन HX बरोबर सेकंड मॉलिक्युल ऑफ HX बरोबर रिॲक्ट होते, त्यावेळेस RX तयार होतं. म्हणजे अल्कोहोल HX बरोबर रिॲक्ट झालं की अल्कायल हॅलाइड प्लस H2. सो दिस इज द ऑर्डर. यावरही बऱ्याच वेळा प्रश्न MCQला विचारला जाऊ शकतो. इथरची रिॲक्शन आहे पहा, हमखास असते परीक्षेला. ॲनिसोल आहे, मिथॉक्सी बेन्झिन आहे, HI ॲट 398 केल्विन. ऑक्सिजन आणि हा कार्बन स्ट्रॉंग बॉन्ड असतो, तो ब्रेक होत नाही आहे, त्यामुळं कार्बन ऑक्सिजन हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि CH3I आणि H इथं येईल, म्हणजे फिनॉल आणि मिथाइल आयोडाईड तयार केलं जातं. हॅलोजिनेशन ऑफ ॲनिसोल. तर OCH3 ग्रुप ॲक्ट्स ॲज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट ॲक्टिवेट्स 2 आर्थो अँड 1 पॅरा पोझिशन. त्यामुळं Br2 मधून ब्रोमोनियम आयन, दॅट इज द Br प्लस आयन ॲक्ट्स ॲज अ इलेक्ट्रोफाईल. So there is a formation of a mixture orthobromo and para-bromo, but here para-bromo is found to be a major product. हे पहा, ॲनिसोल मिथाइल क्लोराइड हे फ्रिडल क्राफ्ट्स रिॲक्शन आहे, अल्कायलेशन अँड असायलेशन. हे मिथाइल कार्बोकटायन हा तयार केला जातो आणि आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला तो येतो. इथं आता हे असायलेशन CH3COCl, COCH3 कार्बनवर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येईल आणि तो इथं जोडला जातो आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला. बघा, नायट्रेशन आहे, नायट्रोनियम आयन मिळतो. आर्थो पॅरा पोझिशन आर फाउंड टू बी मोर. युजेसकडं जरा नजर टाका, सगळे एकदा वाचून घ्या ही अल्कोहोल्स, इथर्स आणि फिनॉलचे.